गंजाम जिला जदिओ आमे हारी थिलु किंतु स्थिति बहुत भलो थिला। आमर विक्रम पंडा दायित्व नहीं थिले सेतोळकु आमे आस्ते आस्ते रिकवर करूथुलु किंतु ए जो घटना घटिला परे समस्ते मर्माहत निश्चित भाव रे किंतु ता सहित आज जदि आमे गंजाम जिल्लार संगठन कथा कहबू गंजाम जिल्लार संगठन गोटे दिन रे भांगी जाइनी। गंजाम जिल्लार निरंतर भाव रे गंजाम जिल्ला नेता दायित्व न देवा फल रे आज गंजाम जिल्लार संगठन अति दुर्बल हो पड़ी। एबे गंजाम जिल्लार मुरबी मान्यवर सभापति जदिओ हिंजिलीर विधायक किंतु से मध्य समय दे पारनाहांती। आमे अनुरोध करूचु तांकु जे से गंजाम जिल्ला को स्वतंत्र भाव रे डाकिकी तार दायित्व सी नियंतु एवं गंजाम जिल्ला संगठन सुदृढ़ केमती हम तापाई कार्यपंथा ग्रहण कर कमिटी विस्तार है विजु जनता दल से आपन को आगु बहुत कमिटी हम देखा मिलूँ गंजाम नेता भी रोते किंतु गंजाम नेता ना भी रोनी गंजाम नेतांगर मु सेई कथा ही कहूची जे गंजाम को निरंतर भाव रे पातर अंतर नीति आपणाउछंती। गंजाम जिल्लार कौनसी नेता को गुरुत्व दिया जाउ नाही। गंजाम जिल्लार केवल गोटे दीटी ना छाड़ीदेले से रिपीट टेलीकास्ट भितर रहुची। गंजाम जिल्लार कौनसी नेता को से भली गुरु दायित्व दिया जाउ नाही जारी फल रे संगठन दुर्बल दिन को दिन आहुरी दुर्बल ही जाउची। से पातर अंतर किए करथुवे से शंख भवन रे बसिवा लोक करछंती कि सभापति नजर को आसुना सेटा निश्चित भाव में सभापति नजर को आसवा दरकार आवश्यकता रही। ए जो पातर अंतर नीति करके लोक हैरान हरकत करा जाउची। बिजु जनता दलर अनेक समर्थक रही बिजु जनता दल को भल पाइबा लोक रही तेणु निश्चित भाव में मोर आपण माध्यम सभापति को अनुरोध रे गंजाम जिला से स्वतंत्र दायित्व नियंतु एवं गंजाम जिलार संगठन को सुदृढ़ करंतु। से कौन करथुले कि तांकु तो सेहिति पई दलर दायित्व दिया हितला ना हमर स्थिति को सुदृढ़ करिया पई सुदृढ़ करिया बदल रे से कोठी थिले कि से कौन करथुले से इलेक्शन रे पिकनिक करथुले ना इलेक्शन रे हमकु सहयोग करथुले की कोर टीम आज्ञा के जानी कौन कोर टीम रो अधिकार कौन अछि मु तो जानि परनी। कोर टीम पाखरे जदि किछि समस्या कुआ जिवो से को समस्या समाधान कर देइछन मु तो जानि परनी। कोर टीम कथा मु कहि परिबिनी कोर टीम कौन पई अछंदी के अछंदी मधे मु जाननी भल से तेनो कोर टीम कथा मु आलोचना करबा को भी चाहुनी। मोर केवल अनुरोध सभापति को जे से स्वतंत्र भाव रे गंजाम जिल्लार समस्त को से स्वतंत्र भाव में मीटिंग डाकंतु एवं आलोचना करंतु जो थिरे कि गंजाम जिल्लार संगठन सुदृढ़ हबो। अनेकबार आगु भी कहते निर्वाचन परिचय बेले केमती कि विभीषण कथा कहले गंजाम निर्वाचन को जी बुझुतला गंजाम रे से माने अवहेला कले प्रकृति रे से माने आपन को जानि सुनि हरै देले कि सेटा अनुभव हो निश्चित भाव में मु तो आपन को आगु मध्ये कहिछि मु आई स्टैंड बाय माय वर्ड मु ता भितरे जो माने करिछंती कार्यक्रम नैछंती आ ताकू जो माने समर्थन करछंती से विषय रे मध्ये मु जणै देइछि सभापति को जणैछि विभिन्न जो शंख भवन रे जो माने दायित्व रे थिले सेतबेले से मानकु मध्ये जणैछि किंतु कौनसी कार्यक्रम हाथ को निया जाई नाही बरम अन्यथा ताकू कार्यक्रम भीतर को नौछंती। मोर सेथिरे किछ कहिबार नै किंतु मु जहा जणैबा कथा केवल मु जे हारी जाइनी किंतु निश्चित भाव रे मु जदि विधायिका हेइथांती मो भलिया अन्य भाई माने भौणी माने विधायिका हेइथांते मान्यवर मुख्यमंत्री आज आमर दलर सभापति से पुणी थरे मुख्यमंत्री सीट रे बसथांदे। गंजाम जिल्लार मात्र 10टी सीट रो आवश्यकता थिला जो सीट कन्फर्म सीट थिला ताको हरै दिया गला आउ सेई तारी फल रे आज नवीन बाबू चीफ मिनिस्टर सीट रू वंचित होइछन्दी। मैडम एबे जो कथा आपण कहउछन गण देखा करा जाउची दल संगठन जेमती थिला आपण माने रिकवर करि आउतले किंतु दुर्बल हे जाउची प्रॉपर मैनेजमेंट जदि दल सभापति न करिवे आगु पौर इलेक्शन अछि पंचायत इलेक्शन अछि गोटे बीजेडी ऊपर बड़ इंपैक्ट पड़िबनी। निश्चित भाव मु तो कहूची स्वतंत्र भाव में जेहेतु सी आमे बिजु जनता दलर एकमात्र विधायक हिसाब रे सेठी अछंती
ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଦଳର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା। ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ। ଦଳ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ କଣ ପାଇଁ କଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ଥିଲୁ। ଆମର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କୋଉଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ରହୁଥିଲା, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ କି? ତାଙ୍କୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା, ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ବଦଳରେ ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ କି? ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପିକନିକ କରୁଥିଲେ ନା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ଏବେ ବି ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିଜେଡିକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ସେ ଏବେ ବି ଦଳରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି? ମ୍ୟାଡାମ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେତେବେଳେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ବୁଧବାର ବୈଠକ ହଉଥିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ବି ଆଣିଥିଲେ କିଛି ନେତା। ତାଙ୍କେ କଣ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ସେ କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ମୋ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିବି। ମୋ କଥା ମୁଁ ଯେତେ ଥର କହିଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାରି ଫଳସ୍ୱରୂପରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଯୋଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କଲେ ନାହିଁ। ଯାରି ଫଳରେ ମୁଁ ତ କେବଳ ହାରିନି, ସବୁ ସିଟ୍ ଆମର ଯାଇଛି। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସିଟ୍ ଜିତିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଦଳର ସଭାପତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଆଜି ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ କାନ୍ଦୁ ନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡାମ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଦଳ ଆଜି ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି କେବଳ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ନିଜେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ବୁଲିଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦଳ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଆପଣ ସହମତ ଏଥିରେ? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସିନିୟର ନେତା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏଇଠାରେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭୟରେ ହଉ କି ଭକ୍ତିରେ ହଉ, ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହୁଁ। କେବଳ ଯେଉଁ ହାରିବାଟା, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାଟା ଜଣ ହିଁ କାରଣ, ସେଟା ଆମର ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ଏକମତ ନାହିଁ। ହାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା, ଆମେ ହାରିଛେ। କିନ୍ତୁ ହାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ଆମର ରହିବା କଥା, ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ଆମେ ସଂଗଠନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା କଥା, ସେଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ହାରିବା କେବଳ ହାରିବା କଥାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଦବେଇ ନ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣାଯାଉ, ତାଙ୍କ କ'ଣ ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉ, ତାକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରାଯାଉ। କୁହାଯାଉଛି ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଲୋଚନା ତନ୍ଦନା କରିକି ନେତା ବଛାଯିବ ନା ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର ଦଳ, ଲୋକଙ୍କର ବଳ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହବା ପରେ ପରେ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯାଇକି ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସିଏ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସପୋର୍ଟ ଦେଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 120, 130, 122-23 ସିଟ୍ ଜିତିକିରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେବଳ ଖାଲି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ଲୋକ ନଥାଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇଯାଇନଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ତେଣୁ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି, କାଉନସିଲ ବଡି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଦଳକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ସେ ଟିମ୍ କୁ ସିଲେକ୍ସନ ନବୀନ ବାବୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ମେଳାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ସମୟ ଦିଆଯାଉନି, ଆପଣ କେବେ ଭେଟିଲେଣି ଏ ଭିତରେ ନବୀନକୁ ଗଲେଣି? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ତଳ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଲ୍ଟିମେଟରେ ଆଡମିଟ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ଭେଟି ପାରିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ବାପା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି। ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ ବି ପଚାରି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି, ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଦେଖିବା।